A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. This is Mafuza Akter, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved and lovely students of intermediate, new first year, second year, I think all of you are fine, hale and hearty by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, you know that I have already discussed last classes on about subject-verb agreement part 1. But my dear learners, you always requested me, ma'am, please give class on text basis. So in this way, my dear learners, today I would like to conduct classes on about HSC English first paper text analysis. I have much more classes. Again, I also conduct classes today on about HSC English first paper, Unit 1, Lesson 2, Nelson Mandela. And my dear learners, you think that by these classes you will be benefited, and your active participation always encourages me a lot. If you have any problems, please comment me. Okay, my dear learners, now let's go to start the classes. You know Nelson Mandela. Actually, Nelson Mandela is the most revered public figure, and he is the most important person all over the world. He is not only the leader of South Africa, but also the leader all over the world. So my dear learners, আসো আমরা নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে কিছু দেখি। Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all. All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous jacaranda trees of Pretoria and the mimosa trees of the bushveld. Each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal. The national mood changes as the seasons change. We are moved by a sense of joy and exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom. That spiritual and physical oneness we all share with this common homeland explains that the depth of the pain we all carried in our hearts as we saw our country tear itself apart in terrible conflict, and as we saw it spent, outlawed, and isolated by the peoples of the world, precisely because it had become the universal base of the pernicious ideology and practice of racism and racial oppression. We, the people of South Africa, feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom, that we, who were outlaws not so long ago, had today be given the rare privilege to be hosted to the nations of the world on our own soil.
We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism, non-racialism, and democracy. We deeply appreciate the role that the masses of our people and their political, mass democratic, religious, women, youth, business, traditional and other leaders have played to bring about this conclusion. Not least amongst them is my second Deputy President, the Honorable F.W. de Klerk. We would also like to pay tribute to our security forces in all their ranks for the distinguished role they have played in securing our first democratic elections and the transition to democracy from bloodthirsty forces which still refuse to see the light. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We succeeded to take our last steps to freedom in conditions of relative peace. We commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. We have triumphed in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world. As a token of this commitment to the renewal of our country, the new interim government of national unity will, as a matter of urgency, address the issue of amnesty for various categories of our people who are currently serving terms of imprisonment. We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. Their dreams have become reality. Freedom is their reward. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial, and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be
that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. So my dear learners, you know that Nelson Mandela is the most important topic. আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের এসএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে প্রথম যে গল্পটা আছে সেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পরেরটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা। আজকে আমি নেলসন ম্যান্ডেলা নিয়েই ক্লাস নেব। তো এখানে খেয়াল করো আমাদের নেলসন ম্যান্ডেলা আছে ইউনিট 1 লেসন 2 নেলসন ম্যান্ডেলা ফ্রম অ্যাপাথেড ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট। এখানে আমরা খেয়াল করি যে নেলসন ম্যান্ডেলার পরে একটি কমা দেওয়া আছে ফ্রম অ্যাপাথেড ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট। সেক্ষেত্রে এখানে কেন কমা দেওয়া আছে? এই যে এখানে কমাটা, সেটা হচ্ছে এই কমাটা হচ্ছে একটা অ্যাপোজিটিভস। তার মানে ম্যান্ডেলা সম্পর্কে ফ্রম অ্যাপাথেড ফাইটার বলছে যে বর্ণ বৈষম্যের যোদ্ধা। এখানে অ্যাপাথেড শব্দের মিনিং হচ্ছে বর্ণ বৈষম্য, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন বা বর্ণ বৈষম্য, আর ফাইটার বলতে যোদ্ধা। তাহলে এখানে অ্যাপাথেড ফাইটারের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী যোদ্ধা। ঠিক আছে? তো এখানে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলাকে তাহলে চিনলাম যে নেলসন ম্যান্ডেলা হচ্ছে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। হি হ্যাজ ফট অল ওভার হিজ লাইফ ওকে ফর দি ডিসক্রিমিনেশন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ওই সময় তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকাতে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের মধ্যে একটা ব্যাপক দুস্তর ব্যবধান ছিল। সেই দুস্তর ব্যবধান বা ক্ষতকে সারানোর জন্যই নেলসন ম্যান্ডেলার এই প্রয়াস ছিল। তো আসো আমরা একটু তার বায়োগ্রাফিটা, শর্ট বায়োগ্রাফিটা দেখে নিই। নেম হচ্ছে নেলসন রলিলাহলা ম্যান্ডেলা। আমাদের প্রত্যেকেরই ফুল নেম আছে, যেমন হচ্ছে রোকন উদ্দিন বা মাহফুজুর রহমান বা মাহবুবুর রহমান, এরকম নাম আছে। তবে অনেকেরই ডাক নাম থাকে। তো এখানে আমরা খেয়াল করছি নেলসন ম্যান্ডেলার ফুল নেম হচ্ছে নেলসন রলিলাহলা ম্যান্ডেলা। তার লাইফ স্প্যান হচ্ছে 18 জুলাই 1918 এবং 5 ডিসেম্বর 2013। উনি 18 জুলাই 1918 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং 5 ডিসেম্বর 2013 সালে নেলসন ম্যান্ডেলা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার গোত্রীয় নাম, ওই সময় আমরা জানি ইংল্যান্ডে তৎকালীন সময় বিভিন্ন গোত্রীয় মানে জাতি ওই সময় গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং সেক্ষেত্রে ক্লান নেম বা গোত্রীয় যে নামটা সেটা হচ্ছে মাদিবা এবং সবাই তাকে আদর করে পিপুল অ্যাডোর্ড ম্যান্ডেলা সো মাচ, সো সবাই তাকে আদর করে মাদিবা বলে ডাকতো। এবং এখানে পলিটিক্যাল পার্টির নাম হচ্ছে এএনসি অর্থাৎ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওনার পার্টির নাম। আমরা জানি নেলসন ম্যান্ডেলার পার্টির নাম হচ্ছে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড হি হ্যাজ গট দ্য নোবেল পিস প্রাইজ in 1993 এবং বিকাম প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা in 1994। ম্যান্ডেলানার্স, তোমরা এই বিষয়টি তোমরা বুঝে গেছো। তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে প্রথম থেকে যে 18 জুলাই, আমরা জানি যে 18 জুলাইটাকে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমরা জানি যে ওখানে ম্যান্ডেলা দিবস বলে পালিত হয়। কারণ হচ্ছে 18 জুলাই 1918 সালে নেলসন ম্যান্ডেলা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই 18 জুলাইটাকে ম্যান্ডেলা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এবং এখানে আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলা মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং ওনাকে অনুসরণ করতে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র এবং আদর্শকে উনি সবসময় অনুসরণ করতেন। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আমরা জানি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তো এই হিসেবে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার পরিচয় আমরা কিছু মানে জেনারেল কিছু নলেজ সম্পর্কে এখানে জানলাম। এবং তৎকালীন আফ্রিকাতে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের মধ্যে যে একটা পার্থক্য ছিল, একটা রেশারেশি ছিল, সেটার সলভ বা অবসান করার জন্য নেলসন ম্যান্ডেলা উদ্যোগ নিয়েছেন। এবং মাইরালানার্স, এখানে আমরা জানি যে যারা ব্ল্যাক ছিল তাদেরকে হচ্ছে কোনো অধিকার দেওয়া হতো না, বিভিন্ন পর্যায় থেকে তাদেরকে আসলে বঞ্চিত করা হতো। এই বিষয়টাই এখানে
বলা হয়েছে। এবং আমরা জানি যে ওই সময় তৎকালীন একটা মানে জুলু নামে একটা গোত্র ছিল, জুলু নামে একটা গোত্র ছিল, তারা চাইতো না যে বর্ণবাদের অবসান হোক, তারা বর্ণবাদের অবসান না ঘটুক সেটাই তারা করত। কিন্তু আমরা জানি যে কুলু নামে আবার একটি স্থান ছিল, সেখানে গ্রাম ছিল যেখানে আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে সমাহিত করা হয়। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। আমরা মোটামুটিভাবে আমরা যদি এনসাইক্লোপিডিয়া বা নেটে গুগলে সার্চ দিই তাহলে কিন্তু এই বিষয়গুলো আমরা ভালোভাবে জানতে পারবো, যেটা হচ্ছে বইতে দেয়া নেই। ওকে, ম্যান্ডেলা লার্স এই বিষয়গুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এবং নেলসন ম্যান্ডেলা একটি বই লিখেছিলেন, সেটার নেম হচ্ছে এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম। ওকে, এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম। নেলসন ম্যান্ডেলা এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম নামে একটি বই লিখেছিলেন, অর্থাৎ ফ্রিডমের পথে একটা দীর্ঘ যাত্রা, যেটা বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে ফ্রিডমের পথে হচ্ছে দীর্ঘ যাত্রা। এবং নেলসন ম্যান্ডেলাকে 3 দশক ধরে কারাবরণ করতে হয়। আমরা জানি যে 3 ডিকেডস, 1 ডিকেড বলতে বোঝা যায় যে 10 বছর, অর্থাৎ 1 ডিকেড মানে হচ্ছে আমরা জানি যে 10 বছর। তাহলে 3 ডিকেডস বলতে 3 10 30 বছর ওনাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। অবশ্য এফডব্লিউডি ক্লার্কের সাথে মধ্যস্থতার পর উনি শান্তিতে পিস প্রাইজ এফডব্লিউডি ক্লার্ক এবং নেলসন ম্যান্ডেলা পেয়েছিলেন, এবং 27 বছর, 3 বছর মাইনাস করে 27 বছর ওনাকে কারাবরণ করতে হয়, এবং এরপরে নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পান। তো এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। আর আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে একটা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল, যে দ্বীপটার নাম হচ্ছে রোবেন আইল্যান্ড। আমরা এগুলো নেট সার্চ দিলে আমরা এগুলো খুব ভালোভাবে দেখতে পারি, রোবেন আইল্যান্ড। এবং এই দ্বীপে তাকে নির্বাসিত করে রাখা হয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলাকে। আসলে এই বিষয়গুলো আমাদেরও জানা দরকার, শুধুমাত্র বইয়ের জ্ঞান না, জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কিছু জেনারেল নলেজ অবশ্যই দরকার। এবং প্রিজনার হিসেবে উনি যে বন্দী ছিলেন কারাগারে, সেই সময় ওনার যে একটা সিরিয়াল নাম্বার থাকে, সেই সিরিয়াল নাম্বারটা ছিল 4664। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা মনে হয় যে তোমরা এই বিষয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছো। এবার আসো আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আমরা টেক্সটে চলে যাই। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট, ইংলিশ ফার্স্ট পেপার, হুইচ ইজ অ্যাপ্রুভ বাই এনসিটিভি কর্তৃক মানে প্রণীত যে টেক্সটটা, এই বই থেকেই তোমরা নেলসন প্রথম যে বই থেকে তোমরা পড়তে পারবে। তোমরা সবাই এই বইটা কিনে ফেলো। এখানে তোমরা খেয়াল করো, এই বইয়ের ফার্স্টে সেকেন্ড ইউনিট 1 লেসন 2তে আমরা এখানে খেয়াল করছি নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যান অ্যাপারথাইড ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট। তোমরা এখানে এগুলো পড়বে। তো আমি এখানে লাইনগুলো একটু ডিসকাস করব, সেখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল অপশনও আমি চেষ্টা করব বোঝানোর জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমি 2টা ভাগ করে নিয়েছি, এবং এটা হচ্ছে আমার নেলসন ম্যান্ডেলা পার্ট 1, এবং পার্ট 2তে বাকিটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো আশা করছি। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করো যে এখানে 15 ডিসেম্বর 2013, এটা হচ্ছে রয়টার্স। এখানে লেখা আছে রিড দ্য টেক্সট রয়টার্স। এখানে রয়টার্স বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? রয়টার্স হচ্ছে, এটা হচ্ছে রয়টার্স। এখানে খেয়াল করো, রয়টার্স হচ্ছে লন্ডন বেসড ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি, যেটাকে বলা হয় রয়টার। ওকে, REU রয়টার্স, এটা হচ্ছে লন্ডন বেসড ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি। ইন্টারন্যাশনাল, দিস অ্যাব্রিভিয়েশন ইজ লন্ডন বেসড ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি। এটা হচ্ছে লন্ডন বেসড একটা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি, এবং এখানে এটার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে থমসন রয়টার। উনি এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন 1851 সালে। এটার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে থমসন রাইটার, এবং এটা উনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 1851 সালে। এবং এখানে খেয়াল করো, বইতে দেওয়া আছে যে জোহান্সবার্গ রয়টার্স। আমরা যদি নেটে এভাবে সার্চ দিই তাও কিন্তু পেয়ে যাবো প্যাসেজটা। তো এখানে জোহান্সবার্গ হচ্ছে আফ্রিকার একটি রিজিয়নের নাম, জোহান্সবার্গ। ওকে, জোহান্সবার্গ হচ্ছে আফ্রিকার একটা রিজিয়নের নাম বা একটা অঞ্চলের নাম, এলাকার নাম। তো এইভাবে আমরা খেয়াল করছি। এবার আসি আমরা প্যাসেজের অ্যানালাইসিস। আমি এখন টেক্সট পড়বো এবং আশা করছি যে তোমরা টেক্সটের মাধ্যমে অনেক বেশি উপকৃত হবে।
তো এখানে প্রথমেই খেয়াল করো, নেলসন ম্যান্ডেলা, আমি টেক্সটে পড়ছি, রিড আউট করছি। নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শেকলস অফ অ্যাপাথাইড টু এ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। এখানে খেয়াল করো যে নেলসন ম্যান্ডেলা, এখানে গাইডেড বলতে কি বলা হয়েছে? গাইডেড বলতে বোঝানো হয়েছে যে পরিচালিত করা, গাইডেড। তাহলে এখানে খেয়াল করো, গাইডেড, নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা, গাইডেড এটা হচ্ছে পরিচালিত করা, ফ্রম দ্য শেকলস অফ অ্যাপাথাইড। শেকলস অফ অ্যাপাথাইড, এখানে শেকেল বলতে, শেকল বলতে শিকল, শিকল, আর অ্যাপাথাইড বলতে এখানে অ্যাপাথাইড বলতে বর্ণ বৈষম্য। ওকে ম্যান্ডেলা, তাহলে বুঝতে পারছো যে নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দি শেকলস অফ অ্যাপাথাইড টু এ কোন দিকে? মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি, টু এ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি বলতে এখানে বলছে মাল্টিরেশিয়াল, মাল্টি বলতে বহু, আর রেশিয়াল জাতিগত, ডেমোক্রেসি মানে গণতন্ত্র। তাহলে ফুল মিনিংটা আসছে মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। ওকে, এবং মাইনার লার্নার্স এখানে খেয়াল করো যে নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম শেকলস অফ অ্যাপাথাইড টু এ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। তার মানে এখানে গাইডেড বলতে সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বলছে, যে এখানে নেলসন ম্যান্ডেলা পরিচালিত করেছেন ন্যায়ের পক্ষে যে সংগ্রাম, সেটা পরিচালিত করার জন্য উনি গাইডেড সাউথ আফ্রিকা, সাউথ আফ্রিকাকে গাইড করেছিলেন, সাউথ আফ্রিকাকে পরিচালিত করেছেন একটা গণতন্ত্রের দিকে, যেটাই এখানে কিন্তু বোঝানো হয়েছে। এবং এখানে আরও খেয়াল করো যে ওই সময় কিন্তু অনেক দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ ছিল, এবং যারা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, মাইনরিটি রুল, হোয়াইট মাইনরিটি রুল, এবং যারা ব্ল্যাক এবং হোয়াইট, এদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। এবং এখানে খেয়াল করি যে হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা মানে নিগ্রোদের বিষয়ে যে সবসময় অধিকারের বিষয়ে লড়েছেন, এবং উনি সবসময় চেষ্টা করেছেন যে ব্ল্যাক এবং হোয়াইট সবাই সমানভাবে থাক এবং সবার মধ্যে একটা সমতা থাক, ইকুয়ালিটি থাক, সেটাই চেষ্টা করেছেন। তার মানে উনি ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেছেন, এই বিষয়টা হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এবার আসি পরবর্তী লাইনে, অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস। আইকন, এখানে আইকন বলতে প্রতিমূর্তি, আমরা এখানে একটা শব্দ দেখছি আইকন। আইকন বলতে প্রতিমূর্তি, কিসের প্রতিমূর্তি? অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস, অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড লিবার্টি। ঠিক আছে মাইডিয়ালার্স, এখানে বলা হয়েছে যে ন্যায়ের প্রতিমূর্তি হিসাবে, আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন। রিকনসিলিয়েশন বলতে এখানে সমঝোতা বা সংহতি, সংহতি বা সমঝোতা। এখানে রিকনসিলিয়েশন বলতে বোঝানো হয়েছে যে সংহতি বা সমঝোতা, রিকনসিলিয়েশন। ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করো যে তাহলে এই লাইনটা আসছে যে অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন হু কেম টু এমবডি। এখানে আমরা খেয়াল করি হু কেম টু এমবডি, এখানে একটু গ্রামাটিক্যাল সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা খেয়াল করি হু হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। আমরা জানি যে একটি সেন্টেন্স আমি লিখছি, যেমন আই নো দ্য বয়, এখানে খেয়াল করো আই নো দ্য বয় হু ইজ অনেস্ট, আমি যে বালকটিকে জানি সে হচ্ছে খুব সৎ। এখানে খেয়াল করো যে দি বয়, এখানে হুর অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে দি বয় বসেছে, কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে কিন্তু রিকনসিলিয়েশন বলতে সংহতি, ঠিক আছে, বা মীমাংসা, কিন্তু এখানে রিকনসিলিয়েশনটা এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে বসে নাই, এটা রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে বসেছে, কিন্তু ইট ইজ নট অ্যান্টিসিডেন্ট। এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। হু যদিও রিলেটিভ প্রোনাউন, কিন্তু এটা হচ্ছে রিকনসিলিয়েশনটা আমরা জানি যে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট না। এবং এরপরে আসছে যে হু কেম টু এমবডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানে এমবডি বলতে বাস্তব রূপ দান করা, হু কেম টু এমবডি। এখানে খেয়াল করে এমবডি একটা শব্দ আছে, এখানে এমবডি শব্দের বাংলা মিনিং হচ্ছে এমবডি অর্থাৎ বাস্তব রূপ দান করা, বাস্তব রূপ দান করা। বাস্তব রূপ দান করা কোনটা? বাস্তব এমবডি
who came to embody the struggle for justice around the world, মানে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামকে উনি সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাহলে এই লাইনটা আমি আবার পড়ছি, নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে শান্তি এবং সংহতির আদর্শ হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শিকল থেকে বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমাদের পুরো লাইনের মিনিংটা এভাবে আসছে। এবার আসি আমরা পরবর্তী অংশে, সেটা হচ্ছে imprisoned for nearly 3 decades। এখানে আমরা জানি যে এক ডিকেড বলতে বোঝাচ্ছে যে আচ্ছা ওকে আচ্ছা এবার আসি যে imprisoned for nearly 3 decades, এখানে পরবর্তী লাইনে যেটা আসছে imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule। এখানে হোয়াইট মাইনরিটি রুল বলতে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসনের বিরুদ্ধে ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমানসিপেশন। বলছে যে 3 দশক ধরে বলছে যে কারাগারে থাকার পরেও ম্যান্ডেলার যে ন্যায়ের পক্ষে যে আন্দোলন, সে আন্দোলন থেকে ম্যান্ডেলা কিন্তু কখনোই সরে যাননি। এখানে ইমপ্রিজন বলতে কারাবরণ, ঠিক আছে। এখানে ইমপ্রিজন শব্দের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে কারাবরণ। তো এখানে খেয়াল করো যে ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades, এখানে 3 decades 3 দশক, অর্থাৎ আমরা জানি যে 1 decade বলতে 10 বছর, তাহলে 3 decades বলতে 30 বছর, ওকে। কিন্তু আমরা জানি যে ওনাকে মাত্র 27 বছর, 3 বছর আগে, মানে আমরা 30 বছর ওনাকে কারাবরণ মানে কারাগারে থাকার জন্য রুল জারি হয়েছিল, কিন্তু উনি 27 বছর মানে 3 বছর আগেই উনি হচ্ছে 1990 সালেই উনি হচ্ছে কারাগার থেকে বের হয়ে যান এবং 27 বছর উনি কারাবরণ করেছিলেন, যে বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে এখানে ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি, এখানে একটা এক ধরনের মডিফায়ার আছে এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স। এখানে আমি একটু মডিফায়ারের কিছু ব্যবহার আছে যেটা আমি একটু দেখাচ্ছি। নিয়ারলি এটা হচ্ছে ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি। এখানে খেয়াল করে ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades। এখানে নিয়ারলি শব্দটা মডিফায়ার হিসেবে বসেছে। এখানে বলতে পারি যে কিছু কিছু মডিফায়ার আছে, যেমন নিয়ারলি, অলমোস্ট, অনলি, এগুলো হচ্ছে সবই মডিফায়ার এবং যার আগে বসে তাকেই সে মডিফাই করে, অর্থাৎ এই শব্দগুলো যার আগে বসে তাকেই সে মডিফাই করে। তাহলে এখানে আমি একটি সেন্টেন্স লিখছি এবং কিভাবে তাকে মডিফাই করছে এই বিষয়টা, যেমন এখানে খেয়াল করো যে অনলি আই লাভ ইউ, অনলি আই লাভ ইউ। তাহলে অনলি আই লাভ ইউ, এখানে অনলি আই লাভ ইউ বলতে এখানে আইকে মডিফাই করছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে অনলি আই লাভ ইউ, অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালোবাসি এই বিষয়টা। আবার যদি এই অনলিটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিই, আই ভার্বের আগে দিই, সেক্ষেত্রে কিভাবে হবে, আই অনলি লাভ ইউ, অর্থাৎ যাকে মডিফাই করে তার আগে বসে তাকে মডিফাই করতেছে, যেমন আই অনলি লাভ ইউ, সেক্ষেত্রে আমি ভালোবাসি, আমি ভালোই বাসি তোমাকে, তার মানে আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি, ভালোই বাসি, ওকে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, যেমন হচ্ছে আই অনলি লাভ, আই লাভ ইউ অনলি যদি দেই, আই লাভ অনলি ইউ, তাহলে ইউ এর আগে বসেছে, তাহলে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি,
এই যে বিষয়গুলো মানে এখানে মডিফায়ারটা যার আগে বসছে, এই শব্দগুলো যার আগে বসে তাকে সেভাবে সে মডিফাই করছে। সেক্ষেত্রে এখানেও আমরা খেয়াল করছি যে ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades এখানে মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দগুলো যার আগে বসে তাকেই সে মডিফাই করে। ওকে, তো এবার আমরা আসি যে তাকে 27 বছর কারাগারে রাখা হয়, অর্থাৎ 3 বছর আগেই তাকে রিলিজ দিয়ে দেওয়া হয়। এবং এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হোয়াইট মাইনরিটি রুল বলে একটা শব্দ আছে, অর্থাৎ এখানে আমরা জানি যে হোয়াইট মাইনরিটি রুল বলতে যারা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ যারা সংখ্যা, মাইনরিটি রুল হোয়াইট, ওখানে আমরা জানি যে দুইটা হোয়াইট মাইনরিটি রোল, ওখানে হচ্ছে দুইটা দল ছিল। ফর নিয়ারলি 3 decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. বলছে যে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসনের বিরুদ্ধে বলছে যে সংগ্রামের কারণে 3 দশক কারাভোগের পরও ম্যান্ডেলা স্বজাতির মুক্তির আন্দোলন থেকে কখনো কিন্তু পিছপা হয়নি। এবার আছে পরবর্তী লাইনে, হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপার্থাইড হোয়াইল অ্যাভয়েডিং এ সিভিল ওয়ার। আমরা এখানে খেয়াল করি ডিটারমাইন্ড বলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড, এখানে ডিটারমাইন্ড শব্দটা আসছে, এখানে ডিটারমাইন্ড শব্দের মিনিং হচ্ছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ডিটারমাইন্ড শব্দের বাংলা মিনিং হচ্ছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং টু ব্রিং ডাউন বলতে প্রতিহত করা বা ভেঙে ফেলা, এই বর্ণবাদকে ভেঙে ফেলা যেটাকে বলা হচ্ছে। তো হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন দ্য অ্যাপার্থাইড হোয়াইল অ্যাভয়েডিং সিভিল ওয়ার, অর্থাৎ তিনি গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে যাতে গৃহযুদ্ধ না বাধে, গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে ম্যান্ডেলা কি করেছিলেন, তিনি হচ্ছে অ্যাপার্থাইড, অর্থাৎ হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপার্থাইড অ্যাভয়েডিং সিভিল ওয়ার, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে বর্ণবাদকে নির্মূল করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ওকে, এবং হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা, তার সম্মান এবং কারিশমা প্রেরণাদায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হেল্প হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে একটি ভার্বের ব্যবহার আছে, যেমন মেক, হেল্প, এই ভার্বগুলোর পরে সাধারণত বেয়ার ইনফিনিটিভ বসে। তো এখানে খেয়াল করো যে হিজ প্রেস্টিজ, এই যে সেন্টেন্সটা আমরা খেয়াল করছি, হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা help him win the support of the world. এখানে আমরা খেয়াল করি এই সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করো যে হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা হেল্প হিম, এখানে উইন শব্দটা আছে, এখানে যে কিছু ভার্ব আছে পজিটিভ ভার্ব, যে ভার্বগুলো থাকলে পরবর্তীতে আমরা সেখানে ইনফিনিটিভ ব্যবহার না করে বেয়ার ইনফিনিটিভ, সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু উইন আছে, উইনের এখানে পূর্বে আমরা টু বসাতে পারতাম, কিন্তু এখানে যেহেতু বেয়ার ইনফিনিটিভ আছে সেক্ষেত্রে আমরা টু ব্যবহার করব না, এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এবার আসি এই লাইনের মিনিংটা কি হচ্ছে, যে হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা হেল্প হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ তার মর্যাদা এবং প্রেরণাদায়ী ক্ষমতা তাকে সারা বিশ্বের সমর্থন অর্জনে সাহায্য করেছে। এবার আসি পরবর্তী লাইনে। এবার এখানে খেয়াল করো ইনভার্টেড কমার মধ্যে কিছু অংশ আছে এবং এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেয়া আছে। তো এখানে খেয়াল করো, আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন, রেস বলতে জাতিগত, ডিসক্রিমিনেশন এখানে বর্ণ বৈষম্য, উইল ইন্টেন্সলি ব্যাপকভাবে অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন, বলছে যে আমি জাতিগত বৈষম্যকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করি এবং সেটা যে আদলে হোক। আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ, আমি আমার সারা জীবন ধরে সংগ্রাম করেছি। আই উইল ফাইট ইট নাও, আমি এখনও সংগ্রাম করে যাব। অ্যান্ড উইল ডু সো আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ, এবং আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তা করে যাব।
এখানে বলছে ম্যান্ডেলা said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994 অর্থাৎ এখানে যখন আমরা জানি যে ম্যান্ডেলা তার প্রথম যে অভিবাদন ভাষণ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে সেখানেই তিনি বলেছেন যে আমি জাতিগত বৈষম্যকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করি এবং তা যে আদলেই হোক না কেন আমি সারা জীবন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং আমি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাব এবং আরও বলেছেন যে টাইম ফর দি হিলিং অফ দি ওন্স হ্যাজ কাম এখানে ওন বলতে হচ্ছে আঘাত বা ক্ষত হিলিং বলতে এখানে আরোগ্য দি টাইম ফর দি হিলিং অফ দি ওন্স হ্যাজ কাম আমাদের ক্ষত সারানোর সময় এসে গেছে দি মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য ক্যাজমস এখানে ব্রিজ বলতে দূরত্ব লাঘব বা বন্ধন ক্যাজম বলতে খাদ গর্ত বা দুস্তর ব্যবধান এখানে ক্যাজম শব্দটা আসছে ক্যাজম তো এখানে খেয়াল করো যে দি টাইম ফর দি হিলিং অফ দ্য ওয়ার্ডস হ্যাজ কাম দি মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য ক্যাজম দ্যাট ডিভাইড আস হ্যাজ কাম অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে একটা ব্যবধান ছিল আমাদের এখানে যে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের মধ্যে যে একটা ক্ষত ছিল সেই ক্ষতটা সারানোর সময় এসে গেছে এবং সবাই মিলে একত্রিত হওয়ার সময় এসে গেছে এবং আমাদের যে দুস্তর ব্যবধান আমাদেরকে পৃথক করে রেখেছিল তার সেতু বন্ধনের সময় এসে গেছে এই বিষয়টাই এখানে বলা হয়েছে এবার এখানে খেয়াল করো উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন এখানে খেয়াল করো কিছু কাব্যিক সৌন্দর্য বাক্যের মধ্যে আমরা খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট okay we have at last achieved our political emancipation এখানে my dear learners at last অবশেষে আমরা কিছু কিছু সেন্টেন্স লিখি লেটার বা অ্যাপ্লিকেশনে I therefore এখানে খেয়াল করো এই যে শব্দগুলো কারেক্টরগুলো এগুলো কিন্তু আমরা ইচ্ছাগুলো প্রথমে দিতে পারি কিন্তু এটা না প্রথমে দিলে এর যে কাব্যিক সৌন্দর্য সেন্টেন্সের যে একটা কাব্যিক সৌন্দর্য সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কাব্যিক সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য বা সেন্টেন্সের সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য এভাবে লেখা হয়েছে উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন আমরা অবশেষে আমাদের যে রাজনৈতিক যে মুক্তি সেটা পেয়েছি ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স তাহলে আশা করছি বুঝতে পারছো এখানে কিছু কিছু বিষয় আসলে বেসিক কিছু বিষয় যেমন আমরা শুধুমাত্র টেক্সটই পড়বো না এর সাথে রিলেটেড কিছু বিষয় আমরা জানার চেষ্টা করব এবার আসো পরবর্তী লাইনে আচ্ছা তাহলে এখানে খেয়াল করো যে উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন এখানে ইমানসিপেশন শব্দের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে মুক্তি এবার আসি ইন 1993 ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল পিস প্রাইজ ম্যান্ডেলা হচ্ছে নোবেল পিস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন অ্যান্ড অনার হি শেয়ার্ড উইথ FWD ক্লার্ক দি হোয়াইট আফ্রিকান লিডার হু হ্যাড ফ্রেড হিম ফ্রম প্রিজন 3 years earlier অ্যান্ড নেগোশিয়েটেড দ্য এন্ড অফ দ্য অ্যাপার্থাইড এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে হচ্ছে 1993 সালে অর্থাৎ এক শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকার নেতা যিনি তাকে 3 বছর পূর্বে কারাগার থেকে মুক্ত করেন যার নাম ছিল হচ্ছে FWD ক্লার্ক এবং বর্ণ বৈষম্য নীতি নিরসনে ওনারা দুজন মানে মধ্যস্থতা করেন এবং সেই FWD ক্লার্কের সাথে যৌথভাবে ম্যান্ডেলা 1993 সালে নোবেলের শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন যেটা হচ্ছে আমরা এই প্যাসেজ থেকে জানতে পারছি ওকে এবার আসি পরবর্তী লাইনে ম্যান্ডেলা went on to play এখানে went on to play এখানে আরেকটি শব্দ আছে negotiated এখানে negotiated বলতে আলাপ আলোচনা করা the end of the apartheid মানে বর্ণ বৈষম্য নিরসনে আলাপ আলোচনা করা ওকে এবার আসি ম্যান্ডেলা went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging political repression to AIDS এখানে আমরা খেয়াল করছি যে কিছু সমার্থক শব্দ যেমন এখানে একটি শব্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে went on ওকে কিছু গ্রুপ ভার্ব আছে যেগুলোর ব্যবহার আমরা কিন্তু সেন্টেন্সের মধ্যে went on play on go on ওকে বা এই শব্দগুলো যেগুলো হচ্ছে ভার্বাল ফ্রেজ বা গ্রুপ ভার্ব এগুলোকে বলা হয়
এবং এই গ্রুপ ভার্বগুলো হচ্ছে বাক্যের মধ্যে বসে এবং বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এবং এখানে আমরা খেয়াল করছি ক্যারি অন, গো অন, এগুলো বাংলা মিনিং হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া। ওকে, এটার বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে মাই ডিয়ার লার্নার্স চালিয়ে যাওয়া। তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে ভার্বাল ফ্রেজেস বা গ্রুপ ভার্ব। যেমন আমাদের টাইটানিকের একটি সং আছে যে মাই হার্ট উইল গো অন, মাই হার্ট উইল গো অন, এই যে এখানে গো অন চালিয়ে যাওয়া। তো এই যে বিষয়গুলো, এই ভার্বের ব্যবহার যেগুলো বাক্যের সৌন্দর্যকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, বাক্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, এটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো তোমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আশা করছি যে তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। তাহলে আমরা এতটুকুই আজকে রাখলাম। ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে প্রমিনেন্ট রোল। এখানে প্রমিনেন্ট একটা শব্দ আছে, প্রমিনেন্ট বলতে ফেমাস, প্রমিনেন্ট। আমরা জানি যে প্রমিনেন্ট শব্দের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে ফেমাস। প্রমিনেন্ট মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে প্রমিনেন্ট রোল অন দি ওয়ার্ল্ড স্টেজ অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট। অ্যাডভোকেট বলতে এখানে বলা হয়েছে সহকারী। এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যাডভোকেট শব্দের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে সহকারী। তাহলে এখানে বাংলা মিনিংটা আসছে যে হচ্ছে রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে শুরু করে এইডস পর্যন্ত যত কার্যক্রম আছে সব কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের মর্যাদার পক্ষের একজন অ্যাডভোকেট বা সহকারী হিসেবে বা একজন প্রবক্তা হিসেবে কি করেছেন ম্যান্ডেলা বিশ্ব মঞ্চে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাহলে এই লাইনটা আমি আবার পড়ছি। Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repressions to AIDS. অর্থাৎ রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে শুরু করে এইডস পর্যন্ত সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের মর্যাদার পক্ষের একজন প্রবক্তা হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা বিশ্বমঞ্চে কি করেছেন? অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, I think you have got the clear conscious idea. Actually, I have already discussed word meaning of the sentences, line by line discussion. So by this discussion, I think you will be very much benefited, and if you are benefited, I will be benefited. তো তোমরা অবশ্যই বইটি কিনে নিবে এবং আশা করছি যে আজকের ক্লাসের মাধ্যমে you will be very much benefited. তোমরা অনেক উপকৃত হবে। তো আশা করছি যে পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী অংশ সেকেন্ড পার্ট 2 নিয়ে আমরা আবারও হাজির হব। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো এবং ক্লাসরুমেও ক্লাসগুলো নিয়মিত অ্যাটেন্ড করো। দ্যাটস অল ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম।